வெற்றிவேல் முருகனுக்கு, திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு, ஆதிசங்கராச்சாரிய சுவாமிக்கு ஜெய். சங்கர பகவத் பாதாள் திருச்செந்தூர் ஷண்முகனாகிய முருகனை போற்றி ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புஜங்கம் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த ஸ்தோத்திரத்தை ரச்சிதம் பண்ணினார். இதுவரைக்கும் கத்துண்ட ஸ்லோகங்களை எல்லாம் ஒன்னொன்னா இப்ப சொல்லுவோம். சதா பால ரூபாபி விக்னாத்ரிஹந்தி மகாதந்தி வக்த்ராபி பஞ்சாஸ்ய மான்யா விதீந்திராதி மிருக்யா கணேஷாபிதாமே விதத்தாம் ஸ்ரீயம் காபி கல்யாண மூர்த்திஹி. न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं चिदेका षडास्य हृदि द्योतते मे मुखान् निस्सरन्ते गिरश्चापि चित्रम्. मयूराधिरूढं महावाक्यगूढं मनोहारि देहं महच्चित्तगेहम्. महीदेवदेवं महावेदभावं देवबालं भजे लोकपालम्. यदा सन्निधानं गता मानवा मे भवाम्भोधिपारं गतास्ते तदैव. सिन्धुतीरे आस्ते नीडे पवित्रं पराशक्तिपुत्रम्. तुंगाः तथैव पदसन्निधौ सेवतां मे. इति वोर्मि पङ्क्तिर्नृणां दर्शयन्तं सदा भावये हृत्सरोजे गुहं तम्. गिरौ मन्निवासे नरायेऽधिरूढाः तदा पर्वते राजते तेऽधिरूढाः. गीतीव ब्रुवन् गन्धशैलाधिरूढः सदेवो मुदे मे सदा षण्मुखोऽस्तु. महाम्बोधितीरे महापापचोरे मुनीन्द्रानुकूले सुगन्धाख्यशैले. गुहायां वसन्तं स्वभासालसन्तं जनार्तिं हरं तं श्रयामोहं तम्. कार्तिकेयं सुरेश. நேற்றுக்கு सखे मंजुलेत्यन्न शोने मनोहारि लावण्य पीयूष पूर्णे. मनःषट्पदो मे भवक्लेश तप्तः आमोदतां स्कन्दते पादपद्मे. सुवर्णाभदिव्याम्बरैर्भासमानां क्वनत्किङ्किणी मे कलाशोभमानां. लसद्हेमपट्टेन विद्योतमानां कटिं भावये स्कन्दते दीप्यमानां. पुलिन्देशकन्या அதாவது தகாரம் நம்பர் போடாம இருந்தா புலிந்தே சொல்லலாம். இங்க 3 போட்டிருக்கோம். அப்ப புலிந்தேஷ கன்யா. புலிந்தேஷ கன்யா स्तनालिङ्गनासक्त काश्मीर रागम्. नमस्यामहं तारकारे तवोरसम्. तवोरः தனியா சொல்றதுனாலும் சொல்லலாம். தவோரஹ ஸ்வபக்த அப்படி தவோரஹ சொன்னேன்னா கொஞ்சம் நிறுத்தணும். இல்லாட்டி தவோர ஸ்வபக்தாவனே அப்படி சொல்ல நம்ம நிறுத்தியே சொல்லுவோம். ஒன்னும் தப்பே இல்லை. नमस्यामहं तारकारे तवोरः स्वभक्तावने दासानुरागम्. विधौ क्लिप्त दण्डान् स्वलीला धृताण्डान् निरस्ते
हतेन्द्रारिषण्डान् जगत्रानशौण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् सदा शारदा षण्मृगाङ्कायधि स्युः समुद्यन्त एव स्थितास्ते समन्तात् सदा पूर्णबिम्बाः कलङ्कैश्च हीनाः तदा त्वन्मुखानां मृगे स्कन्दसाम्यम् स्फुरन्मन्दहासैः सहंसानि सञ्चत्कटाक्षावली भृङ्गसङ्घोज्ज्वलानि सुधास्यन्ति बिम्बाधराणि शसूनो तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहानि विशालेष्वदीर्घेष्वजस्रम् दयास्यन् दिशु द्वादशस्वीक्षणेषु मयि षत्कटाक्षः सकृत्पादितश्चेत् भवेत्ते दयाशीलता नामहानिः सुताङ्गोद्भवो मेऽसि जीवेति श्रद्धा जपन्मन्त्रणीशो मुदा जिघ्रतेयान् जगद्भारभृत्यो जगन्नाथ तेभ्यः किरीटोज्ज्वलेभ्यो नमो मस्तकेभ्यः किरीटोज्ज्वलेभ्यो नमो मस्तकेभ्यः किरीटोज्ज्वलेभ्यो नमो मस्तकेभ्यः मस्तकेभ्यो नमः எம்பெருமானே முருகா உன்னுடைய 6 தலைகளுக்கும் நமஸ்காரம். இந்த 6 தலைகளோட பெருமை என்ன? சிவபெருமானாலே உச்சி முகரப்பட்ட 6 தலைகள். அந்த தலை மேல இருக்கிற அதுக்கு பேர்தான் மஸ்தகம். எம்பெருமானுடைய அந்த சிரசுக்கு நமஸ்காரம். அவர் என்ன பண்றாரா, பரமசிவன் முருகனை அப்படி தூக்கி அணைச்சு கொண்டு உச்சி முகர்ந்து ஜீவ 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 என்ன 6 தடவை சொல்றாராம். குழந்தாய் நீ சௌக்கியமாய் நன்றாக வாழ வேண்டும் அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் முருகனை கொஞ்சறாராம். அதை வர்ணிச்சு பகவத் பாதாள் சுப்பிரமணிய சுவாமியினுடைய திரு சிரசுக்கு மஸ்தகங்களுக்கு நமஸ்காரத்தை பண்ணினார். இன்னைக்கு 17வது ஸ்லோகத்துக்கு ஆரம்பிச்சு எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம். நீ எனக்கு முன்னாடி பிரத்யக்ஷமாக வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பிரார்த்தனை பண்ண போறேன். அதனால இன்னைக்கு நான் பார்க்க போறது முழுக்க பிரார்த்தனைகள் தான். இதுவரைக்கும் பார்த்தது வர்ணனைகள், முருகனை வர்ணிச்ச. இனிமே போறது பிரார்த்தனை. முருகா நீ எனக்கு எப்படி எல்லாம் அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஸ்புரத்ரத்ன கேயூரஹாராபிராமஹ चलत्कुण्डल श्रीलसत् गण्डभागः लसत् गण्डभागः चलत्कुण्डल श्री कटौ पीतवासः करे चारुशक्तिः இந்த இடத்துல பீத்தவாசா இஹ் சொல்லணும். அந்த இடத்துல அந்த 2 புள்ளி இருக்குல்லவா விசர்க்கம், அதை இஹா சொல்ல வேண்டும். கடௌ பீத்தவாசா கரே சாரு சக்தி புரஸ்தான் மமாஸ்தாம் புராரேஸ்தனூஜஹ புரஸ்தான் மமாஸ்தான் புராரேஸ்தனூஜஹ पुरस्तान् ममास्तां पुरारेस्तनूजः स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामश्चलत्कुण्डल श्रीलसद्गण्डभागः कटौ पीतवासः करे चारुशक्तिः पुरस्तान् ममास्तां पुरारेस्तनूजः पुरस्तान् ममास्तान् पुरारेस्तनूजः. चलो मां
स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामश्चलत्कुण्डल श्रीलसद्गण्डभागः கடவு இல்ல கடவு கடவு பீதவாசः करे चारुशक्ति पुरस्तान् ममास्ताम् पुरारेस्तनूजः. இப்ப சொல்ற புரஸ்தான் மமாஸ்தாம், எனக்கு முன்னாடி முருகன் வர வேண்டும். எப்படி வர வேண்டும்? ஸ்புரத் ரத்ன கேயூரஹாராபிராமஹா, அப்படி ரத்னத்தினாலேயே இழைச்சு பண்ணி இருக்கக்கூடிய கேயூரங்கள், தோல் வளைகள், ஹாரங்கள். ஹாரம் அப்படின்னாக்கா இந்த கழுத்துல போட்டுக்கிறதுக்கு பேரு ஹாரம். அதெல்லாம் போட்டு முருகன் வர வேண்டும். பார்த்தீங்களா பழனியில எப்படி ராஜ அலங்காரத்துல முருகன் இருக்காரோ அது மாதிரி ரத்னங்களாலேயே இழைச்ச தோல் வளைகளும் ஹாரங்களும் போட்டுண்டு அப்படியே ஆடிண்டே இருக்கான். அந்த காதுல போட்டு இருக்கிற குண்டலம் சலத் குண்டல ஸ்ரீஹி கண்டபாகா, அப்படி ஜொலிக்கிறதா. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இடுப்புல என்ன இருக்குன்னா மஞ்சள் பட்டாடை கட்டின்னு இருக்காரா. கடவு பீதவாசாக கரே சாரு சக்தி, அவர் கையில என்ன வச்சிருக்கணும்னா சாரு சக்தி, அழகா இருக்கக்கூடிய வேல். வேலுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல சக்தின்னு பேரு, சக்தி ஆயுதம் அப்படின்னு பேரு. ஏன்னா முருகன் சூரபத்மனை கொல்லணும், அதுக்கு உயர்ந்த ஒரு ஆயுதம் வேணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவபெருமானையும் பார்வதி தேவியையும் அவ அப்பாவையும் அம்மாவையும் நமஸ்காரம் பண்ணும்போது தாய் தந்தையர் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்கன்னா கிருப பண்ணி ஜெகன்மாதா என்ன பண்ணான்னா தன்னையே ஒரு ஆயுதமா ஆக்கி தன்னுடைய குழந்தையாகிய முருகன் கிட்ட கொடுத்தாளாம். அப்போ பராசக்தி வேற வேல் வேற கிடையாது. இந்த ஜெகதம்பா பரமேஸ்வரி தான் வேலாக இருக்கின்றாள். அதனாலதான் சக்தின்னு அம்பாளுக்கும் பேரு, சக்தின்னு அவனுடைய வேலுக்கும் பேரு. அதுதான் சொல்றேன் கரே சாரு சக்தி, அழகா இருக்கக்கூடிய. சாருனாலே அழகுன்னு அழகான வேல் உன் கையில இருக்கு. வேல்னா என்ன தெரியுமோ? வேல் அகன்று இருக்கு, ஆழ்ந்து இருக்கு, கூர்மையா இருக்கு. அந்த வேல் தான் நம்மளோட அறிவு. அறிவு எப்படி இருக்கணும்? நன்னா பிராடா இருக்கணும். ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் தெரிஞ்சுண்டு இதுதான் எனக்கு தெரியும் வேற எதுவும் தெரியாதுப்பா அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும், பிராடா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆழ்ந்து இருக்கணும். சும்மா மேலோட்டமா எல்லாத்த பத்தியும் எனக்கு தெரியும் ஆனா உள்ள கேட்டா ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னா அது என்ன அறிவு? ஆழ்ந்து இருக்கணும். அப்புறம் எப்படி இருக்கணும்னா கூர்மையா இருக்கணும். அறிவு கூர்மையா இருக்கிறதுனா என்னன்னா கேட்ட உடனே டக்கு டக்குன்னு பதில் வரணும். அது மாதிரி அறிவு இருக்கணும். அப்ப அந்த அறிவு ஞானத்தை தான் சுவாமி ஞான சக்தி தரஸ்கந்தகா அப்படின்னு சொல்றோம். ஞானத்தையே சக்தியாக வச்சிருக்கார் அப்படின்னா அப்பேற்பட்ட முருகன் என் முன்னாடி வர வேண்டும். முப்புறங்களை எரித்த ஆணவம் கண்மம் மாயா மலங்களை அழித்த சிவபெருமானுடைய மகன் என் முன்னால் வர வேண்டும். ஸ்புரத்ரத்ன கேயூரஹாராபிராமஸ்சலத்குண்டல ஸ்ரீலசத்தண்டபாகः கடௌ பீதவாசாः கரே சாரு சக்தி புரஸ்தான் மமாஸ்தாம் புராரேஸ்தனூஜः. அடுத்தது சிவபெருமானும் பார்வதி தேவி எப்படி முருகனை கொஞ்சி விளையாடுறா அப்படின்னு சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல. இஹாயா ஹிவத்சேதி ஹஸ்தான் பிரசார்யாஹ ஹஸ்தான் பிரசார்யாஹ பிரசார்ய பிரசார்ய சொல்லுங்க. பிரசார்ய அடுத்தது இங்க ஆஹ் எடுக்கணும். இஹாயா ஹிவத்சேதி ஹஸ்தான் பிரசார்ய பிரசார்ய ஆஹ் ஆஹ்வை, அதாவது இந்த முதவரி ஃபுல்லா சேர்த்து சொன்னாதான் கரெக்டா வரும், இல்லாட்டி அந்த ராகத்துக்கு அது ஒத்து வராது. இஹாயா ஹிவத்சேதி ஹஸ்தான் பிரசார்யா ஹ்வயத்யாதராத் சங்கரே மாதுரங்காத். இஹாயா ஹிவத்சேதி ஹஸ்தான் பிரசார்யா சங்கரே மாதுரங்காத். இஹாயா ஹிவத்சேதி ஹஸ்தான் பிரசார்யா ஹ்யவத் யாதரத் சங்கரே மாதுரங்காத். இஹாயா ஹிவத்சேதி ஹஸ்தான் பிரசார்யா ஹ்வயத் யாதரத் சங்கரே மாதுரங்காத்.
समुत्पत्यतातं श्रयन्तं कुमारम् समुत्पत्यदातं श्रयन्तं कुमारम् समुत्पत्यदातं श्रयन्तं कुमारम् हराश्लिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् हराश्लिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् हराश्लिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् इहाय हि वत्सेति हस्तान् प्रसार्याह्वयत्यादरत् शङ्करे मातुरङ्गात् समुत्पत्यतातं श्रयन्तं कुमारं हराश्लिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् हराश्लिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् பாலமூர்த்திம் பஜே. சின்ன குழந்தையா இருக்கிற முருகனை நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். அவர் எப்படி இருக்காராம், பார்வதியோட மடியில உட்கார்ந்து இருந்தாராம். அப்படி உட்கார்ந்து இருந்த உடனே சிவன் என்ன பண்றார், குழந்தையே என்கிட்ட வா அப்படின்னு 2 கையை நீட்டுறாராம். அந்த குழந்தை பார்வதி மடியில உட்கார்ந்து இருந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி என்ன பண்ணாராம், அப்பாவோட 2 கையையும் பார்த்த உடனே ஆசையோட அப்படி அந்த குழந்தை அப்படி முந்தி வந்த உடனே அவர் என்ன பண்றார், பரமேஸ்வரன் குழந்தைய அள்ளி கட்டி அணைச்சு மடியில உட்காத்தி வச்சுக்கிறாராம். அப்போ பார்வதியோடைய மடியில இருந்து சிவபெருமானுடைய மடிக்கு போய் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பாலமூர்த்தி சின்ன குழந்தை. இங்க நீங்க பாக்குற சித்திரத்துல இந்த சுவாமிக்கு பேரு சோமாஸ்கந்தர் அப்படின்னு பேர். முருகப்பெருமானோடு இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான், இந்த சிவனுக்கு தான் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தி அப்படின்னு பேர். சிவன் பார்வதி கூட முருகனோடு 2 பேருக்கும் நடுவுல முருகப்பெருமான் இருக்கார். இஹாயாஹி வத்சேதி ஹஸ்தான் பிரசாரியாஹ்வயத் வயத்யாதராத் சங்கரே மாதுரங்காத் சமுத்பத்திய தாத்தம் ஸ்ரயந்தம் குமாரா. அப்பா கூப்பிட்ட உடனே என்ன பண்றாரா முருகன், ஆசையோடு அப்பா கிட்டக்க போய் அப்பா மடியில உட்காந்துக்கிறாராம். பரமேஸ்வரனுடைய மடியில இந்த சிவ கொழுந்து, சிவபெருமானுடைய சிவமே அந்த முருகனா வந்திருக்கு. சிவ பரம்பொருளே முருகனாய் தோன்றி இருக்க. அப்பேற்பட்ட சிவ கொழுந்தான முருகன் சிவனுடைய மடியிலேயே உட்காந்து அனுகிரகம் பண்றார். அதை சங்கரர் ரொம்ப ஆசையோட இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். இஹாயாஹி வத்சேதி ஹஸ்தான் பிரசார்யாஹ்வயத்யாதர சங்கரே மாதுரங்காத் சமுத்பத்யதாதம் ஸ்ரயந்தம் குமாரம் ஹராஸ்லிஷ்டகாத்ரம் பஜே பாலமூர்த்திம். அடுத்தது நிறைய நாமங்களை சொல்றார். முருகனுடைய பல நாமங்களை சொல்லி அப்பனே முருகா என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு கேட்கிறார் சங்கரர். குமாரேஷ சூனோ குஹஸ்கந்த சேனாபதே சக்திபானே மயூராதிரூட. குமாரேஷ சூனோ குஹஸ்கந்த சேனாபதே சக்திபானே மயூராதிரூட. कुमारेश शूनो मुखस्कन्द सेनापदे शक्तिपाणि मयूराधिरूढ. पुलिन्दात्मजाकान्त भक्तार्तिहारि प्रभो तारकारे सदा रक्ष मां त्वम्. पुलिन्दात्मजाकान्त भक्तार्तिहारि प्रभो तारकारे सदा रक्ष मां त्वम्. पुलिन्दात्मजाकान्त भक्तार्तिहारि प्रभो तारकारे सदा रक्ष मां त्वम्. कुमारेश सूनो गुहस्कन्द सेनापते शक्तिपाणे मयूराधिरूढ. पुलिन्दात्मजाकान्त भक्तार्तिहारिं प्रभो तारकारे सदा रक्ष मां त्वम्. प्रभो तारकारे सदा रक्ष मां त्वम्. பிரபோ என்னுடைய பிரபுவே, எனக்கு தலைவனே, தாரகாரியே. தாரகன் அப்படின்னு ஒருத்தன் இருந்தானா, இந்த தாரகாரி அப்படின்னு முருகனுக்கு பேர். தாரகாசுரன் அவனை கொல்றதுனால தாரகாரி. தாரகாசுரன் தான் கஜமுகாசுரன் அப்படின்னு சொல்றா சில பேர். யானை தலை இருக்கான் அவனுக்கு, அவனை கொல்றார் முருகன். பிரபோ தாரகாரே அதெல்லாம் சொல்ல போறார் பின்னாடி. இப்படி அதாவது விதமான அசுரர்களா ஸ்கந்த புராணத்துல பார்த்தா தெரியறது. இங்க நம்ம சூரசம்ஹாரத்துக்கு கோவில்ல ஒரு 4 சூரனை கொல்லுவார் முருகன்.
ஒரு யானை தலை, ஒரு சிங்கத்தலை, 2 மனுஷ தலை. பொதுவா இது உண்டு. சில இடங்கள்ல ஆட்டு தலை இதெல்லாம் எடுத்து அந்த சூரனை வந்து சம்ஹாரம் பண்ணுவார். இந்த சூரசம்ஹாரத்தை அப்ப நாளைக்கு நடக்க போறது ஒன்னும் அதுல. ஆனா நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்காந்த புராணத்தை எடுத்து பார்த்தா தெரியறது என்னென்னலாம் அனிமல்ஸ் உண்டோ எல்லா தலையும் உண்டு. சும்மா நமக்கு ஒரு டெபிக்ஷனுக்காக ஒரு 3 தலையை வச்சு சூரசம்ஹாரம் பண்றார். அவர் எல்லாத்தையும் கொல்றார். அது என்னது, ஏன் டிஃபரெண்டான ஹெட் வேணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் மாய, டிஃபரெண்டான மாயா விலாசங்கள். அது எல்லாத்தையும் அழிக்கிறார் முருகன். அஜ்ஞானத்தை அழிக்கிறார். முக்கியமா சொல்லப்படுற அந்த 3 பேர் யார் தெரியுமோ? சிங்கமுகாசுரன், கஜமுகாசுரன், சூரபத்மன். அடுத்து இன்னொன்னு சூரனுடைய மகனான பானுகோபன். அது பொதுவா உண்டு, சில கோவில்கள்ல அது கிடையாது. இந்த 3 பேரை மட்டும். அது 3 என்னன்னா ஆணவம், கண்மம், மாயை. இந்த 3 மலங்களை அவர் அழிக்கிறார். அப்பாவான பரமசிவனார் 3 கோட்டைகள் ரூபத்துல இருந்த ஆணவம், கண்மம், மாயை அழிச்சு காமிச்சார். அப்பாவுக்கு பிள்ளை தப்பாம இருக்குன்னு சொல்லுவாளோ அது மாதிரி அவர் 3 கோட்டையை எரிச்சார். இவர் என்ன பண்றார்னா 3 அசுரர்களை சம்ஹாரம் பண்றார். அதனாலதான் சூரசம்ஹாரம். அத சூரசம்ஹாரத்தோட பெருமையை சொல்ல போறார் இன்னைக்கு சங்கராச்சாரியார். அவர் என்ன கேட்கிறார் தெரியுமோ? முருகா, கஜமுகாசுரனை அழிச்ச, சூரபத்மனை அழிச்ச, சிம்மமுகாசுரனை அழிச்ச, பானுகோபனை அழிச்ச, என் கவலை ஏன்பா அழிக்க மாட்டேங்கிற, என் கஷ்டத்தை ஏன் அழிக்க மாட்டேங்கிறன்னு சங்கரர் கேட்கிறார். அப்படின்னா என்ன, சங்கரர் கஷ்டப்பட்டு இருந்தாரானா? இல்ல, நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருப்போங்கிறதுக்காக அவர் அப்படி சொல்லியிருக்க. அப்ப முருகன் அப்படி பிரார்த்தனை பண்ணா நம்ம கஷ்டத்தை எல்லாம் அழிச்சுடுவானாம் சுவாமி. சொல்லுவோமா? குமாரேஷ சூனோ குஹஸ்கந்த சேனாபதே சக்திபானே மயூராதிரூಢ புலிந்தாத்மஜாகாந்த ஹாரிம் பிரபோ தாரகாரே சதா ரக்ஷமாம். குமாரனே, ஈஷசூனோ சிவனுடைய புத்திரனே, குஹனே, குஹன்னா நம்ம ஹிருதய குகையிலே வசிப்பவன். குஹ பஞ்சரத்னத்துல பார்த்தோமே. ஸ்கந்த ஆனந்தத்துல அப்படி துள்ளி குதிக்கிறவனே, சேனாபதே தேவசேனாபதியே, தேவசேனை தெய்வயானை அம்மையுடைய பதியே, கணவரே, சக்திபானே வேலை ஏந்துபவரே, மயூராதிரூಢ அழகான தோகை விரித்து ஆடக்கூடிய மயில் மேல ஏறி அமர்ந்திருப்பவரே, புலிந்தாத்மஜா காந்த வேடர் மகளான வள்ளியை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு வள்ளிக்கு பிரியமானவனாய் இருப்பவரே, பக்தார்த்திஹாரின் பக்தர்களுடைய துன்பத்தை எல்லாம் போக்குபவரே, என்னை காப்பாற்ற வேண்டும், எப்பவும் காப்பாற்ற வேண்டும், சதா ரக்ஷமாம் துவம், நீ காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற. பிரசாந்தேந்திரியே நஷ்ட சஞ்ஞே விசேஷ்டே, பிரசாந்தேந்திரியே நஷ்ட சஞ்சேந்திர விசேஷே. கவனிச்சு சொல்லுங்க. பிரசாந்தேந்திரியே நஷ்ட சஞ்ஞே விசேஷ்டே, பிரசாந்தேந்திரியே நஷ்ட சஞ்ஞே விசேஷே, பிரசாந்தேந்திரியே நஷ்ட சஞ்ஞே விசேஷ்டே, கபோத்காரி வக்த்ரே பயோத்கம்பிதாக்ரே, கபோத்காரி வக்த்ரே பயோத்கம்பிகாத்ரே, காத்ரே காத்ரே காத்ரே, கபோத்காரி வக்த்ரே கபோத்ரே கம்பிகாத்ரே, प्रयाणोन्मुखे नाथे दानी धृतं मे दयालो भवाग्रे गुहत्वम्, मुखे मे दयालो भवाग्रे गुहत्वम्, प्रशान्तेन्द्रिये नष्ट संज्ञे विचेष्टे, कपोद्गारि वक्त्रे भयोत्कम्पिकात्रे, प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीं धृतं मे दयालो भवाग्रे गुहत्वम्. நான் ரொம்ப கஷ்டப்படும் பொழுது என்ன நீ காப்பாற்ற வேண்டும் முருகா அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்றார். பிரசாந்தேந்திரியே, இந்திரியங்கள் எல்லாம் வேலை செய்யாம போயிடுதான். நஷ்ட சம்ஞே, அதாவது ஞாபக சக்தி எல்லாம் குறைஞ்சே போயிடுத்து.
கபோத்காரி வக்திரே, வாயில கபம் கட்டி நிக்கிறது, பயோத்கம்பி காத்ரே, பயத்தினால உடம்பெல்லாம் நடுங்கிறது, பிரயாணோன்முகே அப்படின்னா என்ன, மரண தருவாயிலே ஹே சுப்பிரமணிய சுவாமி நீ என்னை காப்பாத்துறதுக்காக வர வேண்டும்பா, பவாக்ரே குஹத் அக்ர, அக்ரேனா என் கண்ணு முன்னாடி நீ வர வேண்டும், குஹத்வம் திருத்தம்மே தயாளோ, என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கந்த கடவுள் கிட்டக்க சங்கரர் பிரார்த்தனை பண்றார். பிரசாந்தேந்திரியே நஷ்ட சம்யே விசேஷ்டே கபோத்காரி வக்த்ரே பிரயாணோன்முகே மய்யநாதே ததானி திருதம் மே தயாலோ பவாக்ரே குஹத் மை அநாதே ததானி. அப்ப நான் வேற யாரையுமே நான் நம்பல, வேற யாரும் எனக்கு தலைவர் கிடையாது, அப்பனே நீதான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும். தயாளோ, தயை குணமுடையவனே முருகா, நீ சின்ன குழந்தையாச்சே, ஓடி என்னை காப்பாற்று அப்படிங்கிறார். दहच्छिन्धि बिन्धीति मां तर्जयत्सु, दहच्छिन्धि बिन्धीति मां तर्जयत्सु, मयूरं समारुह्य माभैरिति त्वम्, मयूरं समारुह्य इति त्वम्, मयूरं समारुह्य माभैरिति त्वम्, पुरशक्तिपानिर्ममायाहि पुरशक्तिपानिर्ममायाहि शीघ्रम्, पुरशक्तिपानिर्ममाख्याहि शीघ्रम्. कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु गोपादहच्छिन्धि चिन्धि मां तर्जयत्सु, मयूरं समारुह्य माभैरिति त्वम्, पुरशक्तिपाणिर्ममायाहि शीघ्रम्. कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु गोपादहच्छिन्धि चिन्धि मां तर्जयत्सु, तर्जयत्सु, मयूरं समारुह्य माभैरिति त्वम्, पुरशक्तिपाणिर्ममायाहि शीघ्रम्. प्रणम्य सकृत्पादयोस्ते पतित्वा, प्रसाद्य प्रभो प्रार्थये प्रभो प्रार्थये काले नाघप्युपेक्षा संपादयोस्ते पतित्वा, प्रसाद्य प्रभो प्रार्थयेनेकवारम्, न वक्तुं क्षमोऽहं तदानीं कृपाब्धे, न कार्यान्तकाले मनागप्युपेक्षा. முருகன்ட்ட கேக்குறா, யமதூதர்கள்லாம் இப்ப கேக்குறதா சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु गोपा दहच्छिन्धि चिन्धीति, दहच्छिन्धि बिन्धीति मां तर्जयत्सु, मयूरं समारुह्य ममायाहि शीघ्रम्. प्रणम्य पादयोस्ते पतित्वा, प्रसाद्य प्रभो प्रार्थयेनेकवारम्, न वक्तुं क्षमोऽहं तदानीं कृपाब्धे, न कार्यान्तकाले अप्युपेक्षा. சங்கரர் பிரார்த்தனை பண்றார், அப்பனே முருகா, இந்த யமதூத்தாள்லாம் ரொம்ப பயங்கரமா இருப்பாளா, அவள்லாம் இவனை ஏறி இவனை அடி இவனை கொல்லு இவனை குத்து அப்படின்னு பேசுவாளாம். அப்படி பேசும்போது அதெல்லாம் நான் கேட்காம
என் முன்னாடி மயில் வாகனத்துல நீ ஏறி உன் கையில அந்த வேலோட வந்து என்ன சீக்கிரமா காப்பாத்த வேண்டும் அவா கிட்ட இருந்து அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றார். அதுக்கப்புறம் வேற யாருமே எனக்கு அடைக்கலம் கிடையாது. நவக்தும் ஷமோகம் நவக்தும் க்ஷமோகம் ததானீம் கிருபாப்தே, கருணா சமுத்திரமே, கிருபையினால், கிருபை கடல், கருணை கடலே, ந காரியாந்த காலே மனாகப்யுபேக்ஷா, அந்த காலே மரண தருவாயில நீதான் எனக்கு கதி அப்படின்னு சொல்லி முருகன் கிட்டக்க பிரார்த்தனை பண்றார். அந்திம காலத்துல நீ வந்து எனக்கு காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சுப்பிரமணிய சுவாமியை பிரார்த்திக்கிறார். இந்த 2 ஸ்லோகத்தை மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க. கிருதாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷு கோபாதஹச்சிந்தி கிளிந்தீதி மயூரம் சமாருஹ்ய மாபைரிதி த்வம் புரஷக்திபான் மமாக்யாஹி சீக்ரம் பிரணம்யா சகிருத்பாதயோஸ்தே பதித்வா பிரசாத்ய பிரபோ பிரார்த்தயேனேகவாரம் நவக்தும் க்ஷமோஹம் ததானீம் கிருபாப்தே ந கார்யாந்த காலே மனாகப்யுபேக்ஷா. அடுத்து சொல்ற, நான் முன்னாடியே சொன்னேன், அந்த கஜமுகாசுரன், சிங்கமுகாசுரன், சூரபத்மன் இவா எல்லாத்தையும் கொண்ட முருகா, என்னுடைய மன கிளேசத்தை போக்கு, அதை நீ பண்ணு அப்படின்னு கேக்குற. இந்த சூரசம்ஹாரத்தை பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற. சஹஸ்ராண்ட போக்தா த்வயா சூர நாமா ஹதஸ்தாரக சிம்ஹ பக்த்ரஸ்ச தைத்யஹ. சஹஸ்ராண்ட போக்தா த்வயா சூர நாமா ஹதஸ்தாரக சிம்ஹ பக்த்ரஸ்ச தைத்யஹ. சஹஸ்ராண்ட போக்தா த்வயா சூர நாமா ஹதஸ்தாரக சிம்ஹ பக்த்ரஸ்ச தைத்யஹ. மமாந்தர் ஹிருதிஸ்தம் மன கிளேஷம் ஏகம், என் மனசுல இருக்கிற கிளேஷம் ஒண்ணு நீ போக்கு, என் கஷ்டம் ஒன்னதான் உன்னை போக்க சொல்றேன் முருகா. அங்கெல்லாம் நிறைய அசுரர்கள் வந்தா, அவ அத்தனை பேரையும் அழிச்ச நீ, என் கஷ்டம் ஒன்ன அழிக்கிறதுல உனக்கு என்னப்பா அப்படின்னு கேக்குற. நஹம்சி பிரபோ கிம் கரோமி க்வயாமி கரோமி க்வயாமி மமாந்தர் ஹிருதிஸ்தம் மனக்லேஷமேகம் நஹம்சி பிரபோ கரோமி க்வயாமி. சகஸ்ராண்ட போக்தா த்வயா சூர நாமா. துவயா, துவயா இல்ல, துவயானா 2ன்னு அர்த்தம். இங்க துவயா இருக்கு, இத்துதான் இருக்கு. சஹஸ்ராண்ட போக்தா த்வயா சூர நாமா ஹதஸ்தாரக சிம்ஹ வக்த்ரஸ்ச தைத்யஹ மமாந்தர் ஹிருதிஸ்தம் மனக்லேஷமேகம் நஹம்சி பிரபோ கிம் கரோமி க்வயாமி. நஹம்சி பிரபோ கிம் கரோமி க்வயாமி. இன்னொரு தடவை. சகஸ்ராண்ட போக்தா த்வயா சூர நாமா. சூர இல்ல, சூரபத்மன் இல்ல, சூரபத்மன். சகஸ்ராண்ட போக்தா த்வயா சூர த்வயா, நாமா. சஹஸ்ராண்ட போக்தா த்வயா சூர நாமா ஹதஸ்தாரக சிம்ஹ பக்த்ரஸ்ச தைத்யஹ. பக்த்ரஸ்ச தைத்யஹ. பக்த்ரஸ்ச தைத்யஹ. ஷலாம் அங்க இல்லவே இல்ல, இஷ் இருக்கு, ச இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஹதஸ்தாரக சிம்ஹ பக்த்ரஸ்ச தைத்யஹ மமாந்தர் ஹிருதிஸ்தம் மனக்லேஷமேகம் நஹம்சி பிரபோ கிம் கரோமி க்வயாமி. போக்கிடும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ற. தீன பந்துவே, உன்னுடைய பக்தி உன்ட மாத்திரம்தான் நான் பக்தி பண்றேன் அப்படின்னு அந்த ஏகாகிரதையே இங்க சொல்றார். அகம் சர்வதா துக்க பாராவசன்னஹ. அகம் சர்வதா துக்க பாராவசன்னஹ. அகம் சர்வதா துக்க பாராவசன்னஹ. பவான் தீன பந்துஸ்வதன்யம் நயாச்சே. பவான் தீன பந்துஸ்வதன்யம் நயாச்சே. பவத் பக்திரோதம் சதா க்ளுப்த பாதம். பவத்பக்திரோதம் சதா க்ளுப்த பாதம். பவத்பக்திரோதம் சதா க்ளுப்த பாதம். மமாதிம் திருதம் நாசயாமோ சுதத்வம். ஒரு நிமிஷம், நாசயோமா சுதத்வம். மமாதிம் ரிதம்
ममाधिं धृतं नाशयो मासु तत्त्वम् ममाधिं धृतं नाशयो मासु तत्त्वम् अहं सर्वदा अहं सर्वदा दुःखभारावसन्नो भवान् दीनबन्धु स्वदन्यं न याचे अहं सर्वदा दुःखभारावसन्नो भवान् दीनबन्धो स्वदन्यं न याचे भवद्भक्तिरोधं सदा क्लिप्तपादं ममाधिं धृतं नाशयो मासु तत्त्वम् ममाधिं धृतं नाशयो मासु तत्त्वम् அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணார். அடுத்து 25வது ஸ்லோகம். இதுல அந்த பன்னீர் இலை விபூதி மேல இருக்கிறது ஒண்ணு அந்த தெரியறது பார்த்தீங்களா, அந்த பன்னீர் இலை விபூதியோட மகிமைய சொல்றார். அபஸ்மாரம், குஷ்டம், க்ஷயம், ஆர்ஷகம், பிரமேகம், அப்புறம் ஜுவரங்கள், இது குல்மம், இந்த மாதிரி நிறைய உன்மாதம், எல்லா வியாதியும் போயிடுறது அந்த விபூதியினால. அத்தனை விபூதி பிசாச்சு பிடிச்சிருக்கு, அது எல்லாத்தையும் போக்குறார். அந்த விபூதியோட மகிமை அவ்வளவு இருக்கு. பத்திரபூதி, பத்திரம்னா இலை, அந்த இலையில வச்சு தர விபூதியினால அத்தனையும் ஒரு க்ஷண நேரத்துல போயிடுறது அப்படின்னு சங்கரர் சொல்றார். இந்த ஸ்லோகம் திருச்செந்தூர்ல பண்ணதுன்னு நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம். திருச்செந்தூரோட ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாம் சொன்னார். இந்த 8 ஸ்லோகத்துக்குள்ள அந்த கடல் அலை எப்படி இருக்கு, அந்த கோவில் எப்படி இருக்கு, அந்த கடற்கரை கந்தமாதன சைலம்ங்கிற மலை மேல நிக்கிறார் சுவாமி. அந்த குன்று அது கந்தமாதனம் அப்படின்னா சந்தன மலையாது. அந்த மலையே சந்தனத்தால ஆன மலை, அதுலதான் முருகன் நிக்கிறார். அந்த மலையோட பெருமை, அந்த கடலோட பெருமை, அது எல்லாத்தையும் சொன்னார். அடுத்த 8 ஸ்லோகத்துல முருகனுடைய ரூப லட்சணங்களை எல்லாம் வர்ணித்தார். அடுத்த 8 ஸ்லோகத்துல சிவபெருமான் எப்படி கொஞ்சாருங்கிறது எல்லாம் சொல்லி, மரண தருவாயில நீ என்னை பயப்படாதேன்னு சொல்லி மயில் மேல ஏறி வேலோட நின்னுன்னு கேட்டார். இப்ப அடுத்து திருச்செந்தூரோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி இந்த 8 ஸ்லோகங்கள்ல முடிக்க போறார். அபஸ்மார குஷ்ட க்ஷயார்ஷ பிரமேஹ ஜ்வரோன்மாத குல்மாதி ரோகா மஹாந்தஹ अपस्मार कुष्ठ க்ஷயார்ஷ பிரமேஹ ஜ்வரோன்மாத குல்மாதி ரோகா மஹாந்தஹ. अपस्मार अबस्मार अपस्मार कुष्ठ क्षयार्ष प्रमेह ज्वरोन्माद गुल्मादि रोग महान्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणात् तारकारे द्रवन्ते पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणात् तारकारे द्रवन्ते अपस्मार कुष्ठ क्षयार्ष प्रमेह ज्वरोन्माद गुल्मादि रोगा महान्तः अपस्मार कुष्ठ क्षयार्ष प्रमेह ज्वरोन्माद गुल्मादि रोगा महान्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणात् तारकारे द्रवन्ते. இந்த ஸ்லோகத்தோட நிறைவு பண்ணுவோம். இந்த ஆறுமுக சுவாமி ஆகிய சுப்பிரமணியன், வள்ளி தேவசேனா மணாளன் நம்ம என்றென்னும் காக்க பிரார்த்தித்து இன்னைக்கு இந்த அளவுல நிறைவு பண்ணுகின்றேன். நாளைக்கு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம பார்ப்போம். இன்னைக்கு நேரம் ஆயிடுத்து. இதோட இன்றைய சத்சங்கத்தை நம்ம நிறைவு பண்ணிப்போம். திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு அரோஹரா, வள்ளி மணாளனுக்கு அரோஹரா, தெய்வயானை துணைவனுக்கு அரோஹரா, வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹர ஹரோஹரா.